हेलो एवरीवन वेलकम समस्त को शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल मो तापस आपण समस्त स्वागत करुचे गोटे नुआ वीडियो रे। तो आज वीडियोटा हूँ फुली डेडिकेटेड आंध्र बीएड थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट मानक माने जो पिला माने वर्तमान समय थर्ड सेमिस्टर देवे आंध्र प्रदेश बुझेगा से आपण मैंने जेकोसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता आंध्र प्रदेश जेकोसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता आपण मानी वीडियोटा बहुत हेल्पफुल ठीक अच्छे। आज वीडियो मुझे आपणों सेमिस्टर सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करेबी जहाँकि आपंकर बहुत माने प्रश्न आसूला क्वेश्चन आसूला से सिलेक्टेड क्वेश्चन दिंतु। तो आज वीडियोटार आपणकर जहाँ भी क्वेश्चन रिगार्डिंग थिला डाउट बा आपणकर जहाँ भी प्रश्न ताहा आपण मैंने पाइपर ये वीडियो माध्यम बुझेगा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा जी आम चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे आ गोटे अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिए है। हाँ आ गोटे कथा ना आपण मैंने भावे सार सब माने गोटे क्वेश्चन करके सब वर्ष पिला दूसरी एमती नुह मुझे माने सिलेक्टेड क्वेश्चन काली रात में आपको प्रिपरेशन कर बस बसिकी मो टेलीग्राम अपडेट देती जी आम चैनल अच्छा टेलीग्राम सी देखी थे और जी नहांती से जॉइन हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी। तो चलते वीडियोटा स्टार्ट करने किसी अपडेट जदि मो बाहर माने मो साउंड बाहर किसी आप नॉइज शुणा जाए एडजस्ट करेंगे कहीं आखपाखर गाड़ी शब्द आसपे कि बाहर आमर कुकुड़ा मान शब्द आसपे तो टी एडजस्ट करेंगे बुझेगा। तो चलते बिना कौन देरी वीडियोटा आरंभ करवा। तो फास्ट कथा आपने जानते आप थर्ड सेमिस्टर रे आपंकर दुईटा पेपर कंपलसरी साइंस पे आर्ट्स पे समस्त दुईटा पेपर कंपलसरी। तो पेपर दुईटा कौन ना अंडरस्टैंडिंग दि सेल्फ आ गोटे कौन आपने कमेंट कहते। तो सही कंपलसरी पेपर मध्य आम आज गोटे देखा जहाँकि अंडरस्टैंडिंग दि सेल्फ। तो से पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चन आज आपंप नहीं आसी एंड तार सिलेक्टेड डायग्राम भी मुझे करुँची आपको देखे दूसरी यहाँ देखो बुझेगा। तो समस्ते माने आउ थे वीडियो देखू न देखू कमेंट कर डायग्राम आणतु तो ताहा भी प्रिपरेशन माने ऑनगोइंग प्रोसेस अच्छी अणाब किसी टेंशन ना बुझेगा। और जी आम टेलीग्राम जॉइन करना जॉइन हूँ तो जी आम थर्ड सेमिस्टर पेड ग्रुप रे अच्छा से ग्रुप रे यार पीडीएफ प्रोवाइड करदेवी आम डायग्राम पीडीएफ भी प्रोवाइड करदेवी टेंशन ना कहीं आपने जॉइन होती मैंने आपको एतिक बेनिफिट तो मिलवा कथा आउ जो पिला माने हमर जॉइन है ना बुझेगा से मैंने वीडियोटा देखिकी निजे नोट करेंगे किसी असुविधा ना ठीक अच्छे। तो चलते वीडियोटा स्टार्ट करवा। आउ गोटे कथा आमर बारंबार मु कथाटा रिपीट करुच्ची सब यूनिवर्सिटी सब स्टूडेंट मानक वीडियोटा हेल्पफुल बुझेगा। आउ देखो फास्ट कथा अंडरस्टैंडिंग दि सेल्फ फुल मार्क्स 40 मार्क से 40 मार्क मैंने 5टा यूनिट अच्छी टोटाल 5टा यूनिट 10टा क्वेश्चन आसो 5 मार्क से 5टा अटेंड करेंगे बुझेगा। 5 मार्क क्वेश्चन लंग क्वेश्चन दुईटा आसो से 5टा यूनिट जेकोसी 2टा यूनिट आसपे किसी असुविधा ना से। तो आम मैंने मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन देवी मैंने देती वीडियो आप जोटा देखुं से लंग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब आपजे। तो ध्यान सहकार देखूँ जी भल से कहना चाहते से निश्चय देखूँ। आउ गोटे कथा आम 23-25 बैच मैंने मुझे जो बैचर पिला से बैच थर्ड सेमिस्टर पिला बैक लगी। तो देखो आपण मानक बैक लगिगले गोटे वर्ष निहाती बर्बाद हम। तो चेष्टा रखिए जमी बैक न लगू पढ़े एमती जे क्लीयर हो जाऊ 60% मार्क प्राय समस्त को आसे। आउ जो पिला माने टिके भी माने हैंडराइटिंग टिके नॉलेज से तो पास करेंगे किसी असुविधा ना। जो पिला माने जो पिला हैंडराइटिंग टिके खराब थाए पढ़ती से पढ़तु न पढ़ले जदि बैक लगिगला तो गोटे वर्ष आप बर्बाद से भर ओडिशा बहुत पोस्ट आसज बुझेगा। तो कहीं आपने सेमती रिस्क ने पढ़तु टिके पढ़ले पास हो बीएड एत कम्प्लिकेट नुह बुझेगा। तो स्टार्ट करवा आपने कहे सार खाली बकुंट माने दरकार ये कथा कहना कि उल्टा पाल्टा कथा कहते एतिक आपको माने आम अपडेट दबार था ना आप जानवे केमी ना कि चलते। तो फास्ट यूनिट आम अच्छे देखो सेल्फ आज ए ह्यूमन रिसोर्स देखो ये लिखाई सेल्फ आज ए ह्यूमन रिसोर्स फास्ट यूनिट। तो फास्ट यूनिट मुझे 3टा भाभी 3टा क्वेश्चन देवी किंतु ना 4टा क्वेश्चन आनी माने जो आप लंग क्वेश्चन भी गोटे देखिपारे आम एग्जाम बुझेगा। तो देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छे कौन आ गोटे कथा आपण मैंने भावे आमर बैच मैंने 23-25 बैच जो क्वेश्चन आसीला आपको एग्जाम आसो कि ना सेमती किसी ग्यारंटी नहीं आसो ना आसीपे। तो जहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन ताहा ही आनी। तो एमती भावे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसेनी कि जदि आंध्र केसरी गोटे क्वेश्चन आसी आंध्र आचार्य नागार्जुन ताहा आसो ना कि एग्री मैंने आसो ना एमती नुह सिलेबस मैंने क्वेश्चन रिपीट हो पारे किसी असुविधा ना ठीक अच्छे। तो फास्ट यूनिट देखो यूनिट 1 अच्छे आमर राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव रिसोर्स ऑफ द सेल्फ। तो फास्ट यूनिट फास्ट क्वेश्चन यहाँ जमी कहली फास्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट थाए सब पेपर बुझेगा खाली ए पेपर नुह
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପେପରର ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା, ଆମର 40 ମାର୍କ ପେପରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ କହିଲେ? 16, ଓନ୍ଲି 16 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନା, ସବୁ ପେପର ମାନେ ସବୁ ପେପର ଯେକୌଣସି ପେପର ହେଉ ତାର ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ଫ, ଏଇଟା ଆମର ଆମ ବର୍ଷ ମାନେ 2023ରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ বা କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ বা ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିପାରେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍, କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଏମିତି ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ବୁଝିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେମିତି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ବା ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଡିସ୍କସ୍ ଏବାଉଟ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂଟା ବି ଦେଖିବେ। କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଆମ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ PIQ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ବୁଝିଲା। ଡିସିସନ୍ ମେକିଂଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିଦେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମୋସନ୍ସ। ଇମୋସନ୍ କ'ଣ, ବୁଝିଲା। ଆପଣ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ, ଡିଫାଇନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। ତ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ବୁଝିଲା। ଏମିତି ନୁହଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ 10ଟା 15ଟା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ମନେ ରଖିପାରିବେନି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ତା'ର ଫାଇଦା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଇଦା ନଥିଲେ ଖାଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ବୃଥା ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେବି, ଆଉ ସେତିକି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ମହାନ ଭାବରେ କହୁନି, ମାତ୍ର ମୋର ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ସେତିକି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଫେଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆମର ସରିଲା। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଦେଖିବା। ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ସୋସିଆଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଜ୍, ବୁଝିଲା। ତ ପେପରଟା ହିଁ ହେଉଛି ଖାଲି ସେଲ୍ଫ ଉପରେ, ବୁଝିଲା। ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ସେମିତି ଲେଖିବେ, ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ 1 ନମ୍ବର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ରାଇଟ୍ ଦି ସୋସିଆଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରିଲେଟ୍ ଇଟ୍, ବୁଝିଲା। ସୋସିଆଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଜ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ତା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିବେ, ବୁଝିଲା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହଁ, 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ କ'ଣ କୁହାହେଲା, ୱିଥ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କାଷ୍ଟ, କ୍ଲାସ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ରିଲିଜିଅନ୍, ନେସନ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେମିତି ଆସିପାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିପାରେ। କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଏମିତି ଆସିପାରେ କାଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ବୁଝିଲା, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କାଷ୍ଟ, ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କାଷ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆବାଉଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କାଷ୍ଟ, ବୁଝିଲା, କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତି, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ନୋଟ୍ ଦେଇ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି କାଷ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କିମ୍ବା ରିଲିଜିଅନ୍, କିମ୍ବା ନେସନ୍, ବୁଝିଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆବାଉଟ୍ କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଲଚର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ କଲଚର୍ ଆମର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା କେତେ ଜରୁରୀ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ କି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବୁଝାଉଥିଲି, ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତଳେ ଲେଖିଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ହେଲା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନେସନ୍, କିମ୍ବା ଇଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, କିମ୍ବା ସୋସାଇଟି, ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏମିତି ଆସିପାରେ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହିଜ୍ ନେସନ୍, କିମ୍ବା ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, କିମ୍ବା ସୋସାଇଟି, ବୁଝିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ। ଦେନ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନେସନ୍, ବୁଝିଲା। ତ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ମୁଁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଥିରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ତ ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହିଁ ଆସିଯାଇପାରେ, ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ
ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଅଦର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ବା କଣ୍ଟ୍ରି। ତ କ'ଣ କୁହାହେଲା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଅଦର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦି ସୋସାଇଟି, ମାନେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଅଦର୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦି ସୋସାଇଟି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜର ମଣିଷ, ଅଲଗା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଅଲଗା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିସ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ସୋସାଇଟାଲ୍ ଆନିମଲ୍। ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋସାଇଟାଲ୍ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରୁ, 3ଟା ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆରାମସେ ଦେଖିବେ, 2ଟାରୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍କୁ ଯିବା ଆମେ। 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମର ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍। ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍। ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରାଇଟ୍ ଦି ଟିଚିଂ କମ୍ପିଟେନ୍ସି। କ'ଣ କୁହାହେଲା? ରାଇଟ୍ ଦି ଟିଚିଂ କମ୍ପିଟେନ୍ସିସ୍। ଟିଚିଂ କମ୍ପିଟେନ୍ସିସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ତାହା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫାଇନ୍ ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ 2 ନମ୍ବର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ହଁ, ତ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମ ସମୟରେ ବି ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଆସିପାରେ। ଟିମ୍ ୱାର୍କ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଗୋଟିଏ କାମ କରିଲେ ତା'ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ଆପଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ 5th ୟୁନିଟ୍କୁ ଯିବା, ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ 5th ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ କୁହାହେଲା? ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ହାଉ ଡିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଟ୍ରୁଥ୍। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି, ବିକାଶ, ସତ୍ୟ ଓ ବିକାଶ ଉପରେ, ତାହା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତ ଆମ ସମୟରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଦିଆହେଇଛି, 3 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଦିଆହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କହିଲେ? ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବା ଫିଲୋସଫର କହିଲେ ହେବ, ଜିଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଇଛି, 3ଟାରେ 2ଟା ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ପ୍ରିଜଷ୍ଟିସ୍ ଅର୍ ସ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ବା ପ୍ରିଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ତାହା ଆପଣ ଦର୍ଶାଇବେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି ସେଲ୍ଫର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଥରେ କୁହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆଣିବି। ତ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଥରେ କୁହା ହେଉଛି ଯିଏ ଆମର ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ବା ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତ PDF ଆକାରରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପଲସରି, ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ନା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ବିଏଡ଼୍ଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସହିତ କ୍ଲିୟର କରିବାଟା ଭଲ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ଲିୟର କରିବାଟା ଭଲ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ୍, ତ ସେତେବେଳେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ନିଜେ ପଢ଼ିବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ସହିତ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଦେବି ଧୀରେ ଧୀରେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଦିଆହେଉଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନିଜେ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବଦା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସଦାବେଳେ କହେ, ଆଜି ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି କହିବି। ତ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ।